وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ اللہ آج کے دن کی برکت سے پاکستان کو قرض کے دلدل سے نکال دے۔ اللہ ہمیں بحیثیت قوم معاش خود نثاری کی منزل عطا فرمائے۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ٹویٹر میں لکھا ہے کہ اللہ آج کے دن کی برکت سے پاکستان کو قرض کے دلدل سے نکال دے۔ اللہ ہمیں بحیثیت قوم معاش خود نثاری اور منزل عطا فرمائے۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے مویشی منڈیوں کی۔ تو ناظرین، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ لاہور کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش لگا ہوا ہے۔ پائن ایونیو مویشی منڈی میں اس وقت وائٹ چیتے نامی بکرے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ وائٹ چیتے کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کی کیا خوراک ہے، یہ جانیں گے اپنے نمائندے ذیشان چشتی سے۔ ذیشان، بتائے گا اس وائٹ چیتے کے حوالے سے؟ جی بالکل، عید قربان جو ہے وہ قریب آ چکی ہے، لیکن لاہور کی مویشی منڈیوں میں سفید چیتا نامی بکرے کی بڑی ڈیمانڈ کی جا رہی، بڑی دھوم مچ چکی ہوئی ہے۔ اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 5 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ اس کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ 5 لاکھ اس کی قیمت کیوں ہے، کیا کھلاتے ہیں، اس کا نام کیا آپ نے رکھا ہوا ہے اور کس نسل کا ہے؟ سر، یہ وائٹ چیتا ہے، ہم نے اس کا پیار سے نام رکھا ہے، اور یہ جو اس کی کھلائی پلائی ہے، روزانہ یہ 5 کلو دودھ پیتا ہے۔ 60 سے 70 سے 80 کلو ہم نے اس کو مکھن کھلایا ہوا ہے۔ بہت محنت کری ہے، اس کو گندم وغیرہ کھلاتے ہیں، اس کو چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں، تو پورا سال ہم محنت کرتے ہیں۔ یہ شروع میں 1.5 لاکھ کا ہم نے لیا تھا، اس کے بعد اس کی اتنی محنت کرنے کے بعد 2 سال ہم نے پالا ہے۔ ابھی جا کے ہم اس کی 5 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس میں ہمیں 3.5 لاکھ روپے لگ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو بھی ہوگا نصیب میں وہ کر دیں گے۔ جی بالکل، یہ جو بکرا ہے یہ راجن پوری نسل کا سفید چیتا نامی بکرا ہے، جس کی قیمت جو ہے یہ 5 لاکھ بتا رہے تھے، لیکن اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپیہ جو اس کو لگ چکا ہوا ہے۔ جی ذیشان، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، عید قربہ میں اب بس 2 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایسے میں وہ شہری جنہوں نے اب تک قربانی کا جانور نہیں لیا، وہ مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید صورتحال جانیں گے سوراب گوٹس کی مویشی منڈی میں موجود اپنے نمائندے شیراز احمد سے۔ شیراز، بتائے گا اس منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، عید قربہ میں صرف 2 روز باقی ہیں، اور اسی حوالے سے شہریوں کی جانب سے اچھے سے اچھا اور منفرد جانور خریداری کے لیے مختلف منڈیوں کا رخ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم ملیر کی مویشی منڈی میں موجود ہیں، جہاں بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ اچھا اور مناسب جانور جو ہے وہ خریدنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ گو کہ کل بارش بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، منڈی میں گندگی بھی ہے، کچرا بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، جس کی وجہ سے جہاں بیوپاری پریشان ہیں وہیں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم اب دن کم رہ جانے کی وجہ سے شہری مجبوراً جو ہے وہ یہاں مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں، اور بھاؤ تاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب شہریوں کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال قیمتیں کافی زیادہ ہیں، تاہم بھاؤ تاؤ کے بعد اچھے اور مناسب قیمت میں جو ہے وہ جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اچھے سے اچھا جانور جو ہے وہ خرید کر گھر لے جایا جا سکے اور عید قربان پر اسے قربان کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیراز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ رخ کرتے ہیں پشاور کا۔ پشاور میں بھی اندرون شہر بھاری بھرکم سفید دمبے کی ہر طرف دھوم ہے۔ دور دور سے بچے اس خوبصورت دمبے کو دیکھنے آتے ہیں اور پھر گھنٹوں اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ جی ہاں، اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ذیشان کاکا خیل سے۔ ذیشان، مالک کا دمبے کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کتنا خوبصورت ہے یہ دمبا، ہمیں بھی دکھائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے تو دمبے مختلف اقسام کے اور وزن کے دیکھے ہوں گے، لیکن پشاور میں ایسا دمبا بھی ہے، اس کا وزن جو ہے وہ بتایا جاتا ہے 6 من، اور مالک کا دعویٰ ہے کہ اس جتنا بڑا جو ہے وہ دمبا کسی بھی جگہ پر نہیں ہے۔ اس دمبے کا نام جو ہے شیر پشاور رکھا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت، بڑا اور پیارا جو ہے وہ جانور ہے۔ مالک سے بات کرتے ہیں، کتنے عرصے سے پالا ہے، وزن کتنا ہے، کیا کھلاتے ہیں آپ؟ اس کا وزن ہے تقریباً 6 من۔ ہم اس کو 1 سال سے پال رہے ہیں
اور ہم اس کو چنا کھلاتے ہیں، گندم کھلاتے ہیں، جوار کھلاتے ہیں، ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں، مکھن کھلاتے ہیں اس کو. اس جیسا جانور پورے پشاور میں نہیں ہے. کس نسل کا ہے؟ یہ بلخی نسل کا ہے. سابق ممبر قانون ساز اسمبلی اور سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان عبدالرشید ترابی لندن پہنچ گئے، جہاں تحریک کشمیر برطانیہ کی قیادت اور دیگر رہنماؤں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. سابق ممبر قانون ساز اسمبلی اور سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان عبدالرشید ترابی کشمیری رہنما راجہ مشتاق کے ہمراہ ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پہنچے تو صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم قیانی نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ان کا بھرپور استقبال کیا اور انہیں گلدستے پیش کر کے خوش آمدید کہا. عبدالرشید ترابی کا استقبال کرنے والے وفد میں مختلف سیاسی اور سماجی رہنما شامل تھے، جن میں راجہ سکندر، چودھری محمد شریف، چودھری محمد لقمان، چودھری محمد رمضان، کاؤنسلر چودھری وزیر، عارف قیانی، چودھری اکرام الحق، چودھری قمر آفاقی، چودھری محمد سلیم، اقدس مغل اور راجہ عبدالقیوم نمایاں تھے. عبدالرشید ترابی نے پرتپاک استقبال پر کمیونٹی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق ممبر جماعت اسلامی کشمیر اور گلگت بلتستان کے سابق امیر عبدالرشید ترابی نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری قیادت پر مظالم ڈھانے کے بعد بدنام ہو چکا ہے. کشمیری کو انصاف ملے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین اعوان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. کیا کہا ابھی دیکھیے. جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں تحریک آزادی کشمیر کے بڑے اہم رہنما آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے سابق جماعت اسلامی کے امیر عبدالرشید ترابی صاحب موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن لندن آئے ہیں. پہلے تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ لندن دورے کا مقصد کیا، اس کے بعد سب سے بات کرتے ہیں. الحمدللہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے فہیم قیانی صاحب کی سربراہی میں چودھری شریف صاحب ہیں، راجہ سکندر صاحب ہیں، سب ہمارے قائدین ایک بڑی متحرک ٹیم ہے. تو ایک تو ان کا بھی تقاضا تھا، اور دوسرے خود اس ٹیم سے مل کر ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، جذبے جمع ہوتے ہیں. اور اس محاذ پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حریت کانفرنس کا اور کشمیری قائدین کا پیغام لے کے میں آیا ہوں، ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اور آج جو کشمیر کی صورتحال ہے، جس طرح سے کہ ہمارے قائدین کے ساتھ وہاں پر ایک سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یاسین ملک صاحب ہیں، شبیر احمد شاہ صاحب ہیں، اور آسیہ اندرابی ہے ہماری بہن محترمہ، مسرت عالم صاحب اور دیگر جو مبوسین ہیں وہاں پر، ہمارے جماعت اسلامی کے وہاں پر امیر ہیں ڈاکٹر فیاض صاحب اور ان کی ساری ٹیم، ہزاروں لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرے ہیں، اور جعلی اور مصنوعی اور بے بنیاد مقدمات کی بنیاد پر ان کو سزائیں سنائی دی جا رہی ہیں. یاسین ملک صاحب کو جب سے ان کو بھارتی عدالت کی طرف سے سزا ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ سزائیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سمجھ میں جو پاور ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے؟ کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ یقیناً تمام ساری دنیا کے انسانی حقوق کے ادارے ہیں، اور ہر پلیٹ فارم سے اس وقت جو ہے یہ جوڈیشل مرڈر ہے، اس کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، ہمارے دیگر قائدین کے ساتھ بھی کر چکے ہیں. تو اس وقت ہندوستان یعنی مودی کے اور RSS کی جو فلسفی ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے، ان کی عدالتیں، ان کی انتظامیہ، ان کے سارے ادارے وہ اس وقت اس فلسفی کو لے کر چل رہے ہیں. ان کو بے نقاب کرنا، دنیا کو اس خطرے سے باخبر کرنا. خدا نخواستہ اگر دنیا نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو جس طرح سے ہٹلر کی حماقتوں کے نتیجے میں یہاں پر ایک بڑی عالمی جنگ ہوئی، اسی طرح سے دنیا ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جو مودی کو ان اقدامات سے نہ روکے. دوسری بات یہ جو پچھلی حکومت اس کے دور میں پاکستان کی جو حکومت تھی 370 اور ریووک ہوا. اب جو نئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ میڈیا سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ کشمیر کے اوپر ہم سے بات نہیں کرتا، کوئی تجارت نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور اس سے کشمیر کے مسئلے حل کرنے میں مدد ملے گی؟ کم از کم کشمیریوں کی تو متفقہ رائے ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جب تک کہ ان اقدامات کو واپس نہیں لیتا اور جب تک وہاں سے فوجی انخلا نہیں ہوتا، ہمارے قائدین کے ساتھ جو سلوک اس وقت روا رکھا جا رہا ہے، جعلی مقدمات ہیں، جیلوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، ان کی رہائی کا اہتمام نہیں ہوتا، اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ کوئی تجارت، ہم تو کہتے ہیں کہ سفارتی مکاتبہ بھی کرنا چاہیے اس کے ساتھ. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ کی جانب سے پاکستان میں تالو کٹے اور ہونٹ کٹے بچوں اور ہر عمر کے افراد کی مفت سرجری اور علاج معالجے کا سلسلہ جاری ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان میں بھی ٹرسٹ کے سینکڑوں فری سرجری سینٹر خدمت میں مصروف ہیں. ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد کا کہنا ہے ہزاروں پیدائشی تالو کٹے بچوں سمیت مرد و خواتین کو علاج کی سہولیات بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں.
लंदन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मजीद क्या कहा, जानते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के मकामी होटल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट पंजाब के सदर डॉक्टर गुलाम कादर फयाज ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने हाज़रीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक में पैदाइशी तौर पर तालू कटे और होंठ कटे बच्चों समेत हर उम्र के अफराद के इलाज, मालजे और सर्जरी की सहूलियात के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया और दीगर शुरा से बातचीत करते हुए मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गुलाम कादर फयाज का कहना था कि पाकिस्तान में हर साल 10,000 तालू कटे और होंठ कटे बच्चे पैदा होते हैं, जिनके लिए 15,000 ऑपरेशन की जरूरत होती है। पाकिस्तान में हर साल 10,000 बच्चे नए पैदा होते हैं जिनका होंठ और तालू कटा हुआ है। अगर किसी बच्चे का होंठ और तालू दोनों कटे हुए हैं तो तकरीबन हर साल हमें 15,000 ऑपरेशन की हर साल ज़रूरत पड़ती है। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन पहले हुआ है और ऑपरेशन में खातर खान को फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें उनको बाज़ औक़ात रिवीजन सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। और पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जहाँ पर होंठ कटे तालू कटे बच्चों की तादाद ज़्यादा है। जो होंठ कटा बच्चा ये मुस्कुरा नहीं सकता, तालू कटा बच्चा सही तरीके से अल्फाज अपने बोल ही नहीं सकता। तो जब तक इन बच्चों के ऑपरेशन बर वक्त नहीं किए जाएंगे, ये माशरे के कारआमद शहरी नहीं बन सकते, ये स्कूल नहीं जा सकते, ये दूसरे बच्चों के साथ खेल में शामिल नहीं हो सकते, ये ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। माशरा इनको हकारत की नज़र से देखता है, दुत्कार देता है। लेकिन अगर इनका एक ऑपरेशन बर वक्त कर दिया जाए तो ये मुस्कुराने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तकरीब में चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि शोबा सेहत में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके, क्योंकि दिन ब दिन इलाज मुआवजा महंगा होता जा रहा है, जबकि गरीब आदमी इलाज करवाने से कासिर है। और पाकिस्तान में होंठ और तालू कटे मरीजों की तादाद दुनिया के दीगर ममालिक से इंतहाई ज्यादा है, इसलिए हम पाकिस्तान में इस हवाले से मजीद काम करना चाहते हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद और दीगर शख्सियात ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इलाज मुआवजे के फुकदान और महंगी तरीन सर्जरी की वजह से कटे तालू के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। लाखों अफराद मुतासर हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर गुलाम कादर फयाज जो हमारे अल मुस्तफ़ा पंजाब सदर है, एक आलमी सतह के सर्जन भी हैं, उनके एजाज़ में और मोहम्मद नवाज खैर साहब के एजाज़ में जो रिसेप्शन थी, मैं समझता हूँ कि अल मुस्तफ़ा का एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोगों को खुशियाँ दो और लोगों को आखिरी आंखों की बिनाई दो। ये दोनों काम ऐसा चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल मुस्तफ़ा के साथ ये काम आगे बढ़ेंगे और जब तक कम्युनिटी हम सब ताउन करती रहेगी, इंशाअल्लाह ताला ये काम आगे से आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि वो बच्चे और बच्चियाँ जो होंठ कटे और तालू कटे बच्चे हैं, जो मुस्कुरा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनके लिए काम करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेकी है। और डॉक्टर गुलाम कादर फयाज साहब अब तक 43,000 ऐसे बच्चों के मुफ्त ऑपरेशन कर चुके हैं। एक तो ज़ाहिर है डॉक्टर साहब आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उनकी जो भी खिदमात हैं हेल्थ सेक्टर में उसको एक्नॉलेज करना चाहते थे। और उनके साथ हमारा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा काम हम करना चाहते हैं, किया भी है। उनके हेल्थ सेक्टर में बहुत खिदमात हैं और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट हेल्थ सेक्टर में बहुत काम कर रही है और बहुत सारा काम करना चाहती है। हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं, कैटरिक सर्जरीज हैं और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। इसी सिलसिले में आज उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई है। सबसे बड़ा काम है जो कि आँखों की रोशनी देना, तो ये ऐसा काम है कि जो कि दुनिया में जिनकी आँखें नहीं हैं उनसे पूछिए आप कि इसकी क्या वैल्यू है। तो इसलिए अल मुस्तफ़ा के साथ ताउन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में आई कैंप लगा रहे हैं। तो वो इसलिए लगते हैं कि आप लोग ताउन करते हैं तो वो काम करते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से कि अल मुस्तफ़ा से आप ताउन करें और आप देखेंगे इस और काम इनका ज़्यादा अच्छा होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तकरीब में समाजी शख्सियत राजा मजर हयात, बिजनेसमैन हाजी सदीक, सोलिसिटर जुबैर अवान, कंट्री मैनेजर PIA तैमूर मलिक, समाजी शख्सियत शेख सर बुलंद समेत दीगर अफराद ने खसूसी शिरकत की और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की काविशों को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में तहरीक कश्मीर UK और यूरोप के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में 2023 में G20 कॉन्फ्रेंस करवाने की पुरजोर मज़म्मत करते हुए इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया और मेंबर ममालिक से अपील की है कि वह मुतनाज़ ख़ित्ते में इस किस्म की सरगर्मियों की मुखालफत में पहल करें। आबिद काज़मी की रिपोर्ट।
برمنگم के मकामी रेस्टोरेंट में फ़हीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया, मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप और इकराम उल हक सदर तहरीक कश्मीर बर्मिंघम ब्रांच के हमरा बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने के ऐलान से दुनिया भर में कश्मीरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कश्मीर मुतनाज़ खित्ता है और इसके तस्फिये तक वहाँ किसी किस्म की ऐसी सरगर्मियों का इनकाद आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने चीन की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद का इजहार किया है कि बाकी ममालिक भी ऐसी मुतनाज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से गुरेज करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कश्मीर में भारतीय अफवाज की बर्बरियत को बेनकाब करने के लिए प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। जो कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में मुनक्किद होने जा रही है, जिसका आगाज 28 जुलाई से होगा और ये 10 दिन यहाँ पर ये गेम्स होंगी। दुनिया भर के ममालिक इसमें शरीक होंगे। इसमें इंडिया के प्लेयर्स भी आ रहे हैं और इसमें सर्विंग जो फौजी है इंडियन आर्मी के, वो भी इसमें खेलेंगे। इंडियन आर्मी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ कर रही है मकबूजा कश्मीर में, और हम कॉमनवेल्थ से हम अपील करते हैं कि उनकी शिरकत पर पाबंदी लगाई जाए। और इस हवाले से हम कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एहतजाजी मुजाहरे भी करेंगे और डिजिटल कैंपेन भी करेंगे, लॉन्च करेंगे, जिसके ज़रिए भारत के ज़ल्माना चेहरे को एक्सपोज किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अगर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है तो हम लंदन से श्रीनगर तक कश्मीर कॉन्वॉय चलाएंगे, जो अहम ममालिक से होकर श्रीनगर पहुंचेगा और दुनिया को कश्मीर के असल मुद्दे की तरफ राग़िब करेगा और भारत के मकरूह चेहरे को बेनकाब करेगा। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह ईस्ट लंदन के न्यू हैम टाउन हॉल में भी पाकिस्तानी फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। अदाकार हनी अलबेला, शहजाद मिर्ज़ा, नसीम विक्की, मारिया खान, सना नूर और दीगर फनकारों ने स्टेज ड्रामे तीन रंगीले में शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। शरारती जुमलों से हॉल कहकहों से गूंजता रहा। तफसीलात सलीम साबिर की रिपोर्ट में। मेरी फिटिंग हो जाएगी, मेरे तो बालों में शनाख्त हो जाएगी, तेरा तो सिर नहीं सही फिट होना, तेरे ना मेरे सिर की था गोडा ला देना। आप दोनों को ये इजाज़त जाता है कि आप दोनों मेरे पहले पेशेंट्स होंगे। ईस्ट लंदन के न्यू हैम टाउन हॉल में भी पाकिस्तानी फनकारों की उम्दा परफॉर्मेंस शरारती जुमलों फिल्मबदी जुगतों से माहौल को कश्ते ज़ाफ़रान बनाए रखा। स्टेज ड्रामे तीन रंगीले में शामिल अदाकार हनी अलबेला, शाज़िम मिर्जा, नसीम विक्की, मायरा खान, सना नूर और दीगर ने खूबसूरत अदाकारी से खूब दाद समेटी। आप मेहमान बनते हैं कोतरनी बनाने वालों की, जिनका पैगाम सवारी 90 सुप्रीम की 190। जी मेरे भाई, पहला सवाल सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पंजाब में कितने दरिया हैं? दो बुके क्यों नहीं मरता? फनकारों ने मज़ाहिया जुगतों से हाज़रीन को कहके लगाने पर मजबूर कर दिया। रवायती पंजाबी गीतों पर रक्स ने तो गोया माहौल को खुशगवार बना दिया। शुरा का कहना था कि अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ बेहतर हो रही है। ऐसे ड्रामे पेश किए जा रहे हैं जो बंदा फैमिली के साथ बैठकर देख सकता है। बहुत अच्छा शो था, मजा भी था, मैसेज भी था और हमारी कम्युनिटी आज एक अच्छी हुई और एंटरटेन किया पाकिस्तान से आए हुए फनकारों ने। रियली गुड इवेंट। हमें इस तरह के और इवेंट मिलने चाहिए। हमारी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है वाज रियली एंटरटेनिंग। स्टेज ड्रामे का ऑर्गेनाइजर शोएब आलम ने कहा कि हमने काफी अरसे के बाद ईस्ट लंदन में कोई शो किया है जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है और आइंदा भी हम लोगों की तफरीह और दिलचस्पी के लिए इसी तरह के खूबसूरत शोज का इनेकाद करते रहेंगे। काफी अरसे के बाद किया ईस्ट लंदन में ये शो, माशाल्लाह लोगों की तादाद भी ठीक थी। शो वाज वेरी गुड, लोगों ने एंजॉय किया और बाकी हम इस तरह करते रहेंगे। मशहूर कॉमेडियन हनी अलबेला, नसीम विकी, शाज़िम मिर्जा और दीगर फनकारों ने ओवरसीज की जानब से शानदार पजीराई पर बेहद खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि ये एक फैमिली ड्रामा है जिसे सब लोग फैमिली के साथ देखने के लिए आ रहे हैं। जो चीज तरतीब दी थी उसका जैसा रिस्पॉन्स हमें चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आया। बहुत अरसा के बाद एक फैमिली ड्रामा हमने तरतीब दिया था जिसमें एक थोड़ा सा खौफ भी था कि शायद इस तरह का ड्रामा पब्लिक ना देखे, लेकिन चूंकि मेरा एक चीज है, मैं अपने दोस्तों को, अपने साथी फनकारों को हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम ट्यून करते हैं ऑडियंस को कि हमने उनको क्या दिखाना है। अगर हमारे पास कंटेंट ना हो तो फिर उसके बाद हम किसी दूसरी चीज का सहारा लेते हैं
फिर ऑडियंस का कसूर निकाल देते हैं कि जी ऑडियंस ये सब मांगती है, ऑडियंस ये सब कुछ चाहती है। ऐसा हरगिज नहीं होता। ये जो टीम होती है, जो फनकार होते हैं, इनके अपने हाथ में होता है कि आज हमने इनको क्या दिखाना है। ये हमारा कोई 10वां 11वां शो है और उसी तरह का रिस्पांस, और बल्कि हर दफा रिस्पांस बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल बड़ी देर बाद कोई मेरे जो कानों को बातें सुनने को मिली है, अरसा को 20 साल बाद इस तरह का एक खूबसूरत और फैमिली ओरिएंटेड प्ले देखने को मिला, जिसका मकसद था, जिसमें मैसेज था, जिसमें कॉमेडी थी। बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला। सबसे अच्छी बात ये कि खवातीन आई हुई थी, फैमिलीज आई हुई थी यहाँ पे, तो उनकी तरफ से जो हमें रिस्पांस मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, बहुत ही जबरदस्त लगा। और टीम बहुत अच्छी है इसमें। हमारे साथ नसीम विकी साहब है, उनकी डायरेक्शन में हमने काम किया है। अनिल बेला साहब है, हमारे जो क्यारी साहब हैं, और शाहीन खान साहब हैं। तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा। कोविड के बाद अब दोबारा खेल शुरू हुए हैं। यहाँ लंदन आके हमें खासकर लंदन की पब्लिक जो मिलती है, बिल्कुल लाहौर जैसी पब्लिक मिलती है, और ऐसे ही हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे ही रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। और अब इंशाल्लाह ये जो खेल हमने पेश किया है, इसमें हमने डांसों को इतनी अहमियत नहीं दी, कहानी पे दी है। आज से 15 साल 20 साल पहले सोहेल अहमद साहब, बेला साहब, अमानुल्लाह साहब जैसे ड्रामे पेश करते थे, फैमिली ड्रामे। अब इंशाल्लाह उन ड्रामों को वापस लेके आएंगे, हमारी काविश है। स्टेज ड्रामे की कहानी ओवरसीज पाकिस्तानियों की खुशी, गमी और मसाइल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने शुरा के ड्रामे में दिलचस्पी में इजाफा कर दिया है। यही वजह है कि ड्रामे को ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी में बेहद सराहा जा रहा है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 38वां सालाना कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें सिंध की सकाफत के शानदार रंगों को पेश किया गया। अमेरिका में बसने वाले सिंधियों ने कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की और सिंध सकाफती रंगों का लुत्फ़ उठाया। कन्वेंशन की तफसीलात बता रहे हैं रियासत मैरीलैंड से खुर्रम शहजाद अपनी रिपोर्ट में। गली गली घर घर गूंजन सिंध अमर जाना नारा नारा जिये सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। ये सिंध का कोई इलाका नहीं बल्कि अमरीकी रियासत मैरीलैंड है, जहां इस वक्त सिंधी सकाफत के रंग हर सू बिखरे हुए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका गुज़श्ता 38 सालों से नॉर्थ अमेरिका और पाकिस्तान में सिंधी कम्युनिटी के लिए तालीमी और फलाह बहबूद के कामों में सरगर्म अमल है। खुसूसन सिंध में फलाही प्रोजेक्ट्स के अलावा मुख्तलिफ तालीमी शोबों में तलबा की हौसला अफजाई के लिए सालाना 80 वज़ाइफ भी तंजीम की तरफ से दिए जा रहे हैं। गुलकारा हमेरा चन्ना ने कन्वेंशन में खूबसूरत परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। उन्होंने सूफियाना कलाम भी पेश किया। रियासत मैरीलैंड में मुनक्किद होने वाले कन्वेंशन में अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सिंधी बोलने वालों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के सदर और दीगर ओहदेदारों ने अपने तासरात का इजहार किया। 38 सना कन्वेंशन है। इस मरतबा जो उसकी जो थीम है वो है वुमेन हरासमेंट, अगेंस्ट वुमेन हरासमेंट इन सिंध। सो इस वजह से बहुत सारे स्पीकर्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीचेस की हैं और उसको गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि स्कूलों को और दफ्तरों को हरासमेंट से फ्री किया जाए। सबसे बड़ा मकसद ये है कि नॉर्थ अमेरिका की सिंधी कम्युनिटी गेट टुगेदर हो, वो आपस में मिलें, जो हमारे डे टू डे इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होते हैं। सबसे बड़ा इशू जो हमारा होता है वो यंग जनरेशन है, उनकी शादियों का है, जॉब्स के मसले हैं, नए लोग यहाँ सिंध से, पाकिस्तान से, दूसरे इलाकों से यहाँ आ रहे हैं, उनकी रिहाइश के मसले हैं, उनकी जॉब्स के मसले हैं, तो वो सारे डिस्कस होते हैं। This event is Sana. It's about bringing the community together, Sindhi community together, and we are usually excited to bring our kids here in America so they can see the Sindhi values, Sindhi culture, and how we network and interact with each other. And tomorrow I'll be speaking about women empowerment, which is an important topic for young generation here. इस वक्त हमारे पास तकरीबन 2 सेशंस हो चुके हैं, एक बाकी है जो कि कल होगा, और तकरीबन इस वक्त 550 लोग हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि हम सारी जो कम्युनिटी है वो एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स भी हो रहे हैं, सेशंस भी हो रहे हैं, जो सिंध में इश्यूज़ हैं उन पे भी बात हो रही है। तकरीबन 1000 से 1500 जो सिंधी अमेरिकन है, ना सिर्फ पाकिस्तान से
امریکہ سے، کینیڈا سے، بلکہ دوسرے ممالک سے بھی یہاں پر آ رہے ہیں، اور کیونکہ عید بہت قریب ہے تو وی آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور ہمارے جو اس کا تھیم ہے وہ تھیم یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جب تک پاکستان میں یہ جو وار مانگرنگ، ریلیجیس ایکسٹریمزم ختم نہیں ہوگا، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش نہیں ہوگی، اس ملک کو 75 سال کے بعد وی آر اسٹل وہیں کھڑے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وی آر ان ڈیموکریٹک پیپل. تقریب میں شرکاء نے سندھ ثقافت کے فروغ کے لیے ایسوسی ایشن کی کارکردگی کو سراہا اور اس طرح کے پروگراموں کو سندھی ثقافت کی ترویج میں اہم سنگ میل قرار دیا. خرم شہزاد، 92 نیوز، ریاست میری لینڈ، امریکہ. ناقص سروس. حجاج کرام کی شکایات پر سعودی وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج کو سروس فراہم کرنے والی ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور اعلیٰ عہدیدار کو برطرف کر دیا. کمپنی کی جانب سے ناقص سروس مہیا کیے جانے پر سعودی وزارت حج و عمرہ نے ایکشن لیتے ہوئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور ایک اعلیٰ عہدیدار کو برطرف کر دیا. سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ حج کے دوران مختلف کمپنیز کی جانب سے فراہم کردہ سروسز کو قریب سے مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ معیاری اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے. وزارت کا کہنا ہے کہ عازمین کو فراہم کردہ سروس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. مینا میں موجود خیموں میں پاکستانی حجاج سوشل میڈیا پر سہولیات کے فقدان کی شکایت کی. ان کا کہنا تھا پاکستان حج مشن کی جانب سے انہیں بہتر سہولیات فراہم نہیں کی گئیں. کہیں اے سی خراب ہے تو کہیں بجلی بند ہے. ڈائریکٹر حج مکہ مکرمہ ساجد اسدی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ حجاج کی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے. پاکستانی مکتب میں بجلی کا ایشو تھا جو سعودی کمپنی نے حل کر دیا. ایئر کولر بھی چلا دیے گئے. بوم بوم آفریدی کہتے ہیں اوور آل پرفارمنس میں بابر اعظم ٹاپ پر ہیں. ویرات کوہلی اپنی جگہ بہترین ہے. کے پی ایل میں اس سال مزید اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا. جموں جان باز ایک شاندار فرنچائز کے طور پر اپنا لوہا منوائے گی. میں نے ہمیشہ نئے لڑکوں کو چانس دیا ہے. شاہین شاہ آفریدی پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. وہ پاکستانی کرکٹ کا مستقبل ہیں. دبئی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ افتخار ایک ایسا پلیئر تھا جس کا نام 35 لڑکوں کی سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوا ہے. میرے خیال میں سمجھتا ہوں 3-4 لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور میرے خیال میں ہر ایک کو تھوڑی سی رسپیکٹ دیا کرے. اگر رسپیکٹ دے گا کرکٹ بورڈ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لڑکے پھر کل کو جب ٹی وی پہ بیٹھیں گے تو پی سی بی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ اور پلیئرز کا ریلیشن شپ باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ہم 20-25 سال پی سی بی کے ساتھ انڈر میں کھیلیں. اب اچھا نہیں لگے کہ ہم بار بیٹھ کے پی سی بی کے بارے میں برائیاں کریں. تو بہتر ہے جو بھی چیز ہو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونی چاہیے. اوور آل پرفارمنس دیکھی جائے تو بابر اس وقت ٹاپ پہ ہے اور فوکس اس کا وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں نو ڈاؤٹ وراٹ کوہلی ایک ایسا بیٹسمین ہے یا جو بھی اس کی فارم تھی اس کی بیٹنگ مجھے دیکھنے میں اچھا لگتا تھا. شاہین کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور کل سے لے کر آج تک اور زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ اب وہ اب ڈی ایس پی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے تو کے بھی پولیس کی ذمہ داریاں بھی اس نے سنبھالنی ہے. پاک فوج نے نانگا پربت چوٹی سر کرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما شہروز کاشف اور ساتھی کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق شہروز کاشف اور فضل علی کو نانگا پربت سے بحفاظت گلگت پہنچا دیا گیا. پاک آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز نے پھنسے ہوئے کوہ پیماؤں کو نانگا پربت بیس کیمپ سے جگلوٹ پہنچا دیا. دونوں کوہ پیماؤں کو طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی طبیعت کو اطمینان بخش قرار دیا اور کسی بھی خدشے کے پیش نظر تھوڑی دیر کے لیے نگرانی میں رکھا. میں پاک آرمی اور آرمی چیف کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ فوری ایک ریسکیو مشن کو جو ہے وہ انجام دیا. نانگا پربت سر کرنے کے بعد کوہ پیما اور ساتھی کا گزشتہ روز بیس کیمپ ٹریک سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. بیٹے کے حوالے سے پریشان والد نے سوشل میڈیا پر اپنے بیٹے کو آرمی ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کرنے کی بھی اپیل کی تھی.